Kratko slovo za svetata liturgija Evharistija. Miroven episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije. Dozvolite mi samo da gi objasnim. Osnovните zborovi poimite i izrazite koji gi čuvme ovde, a to se predse liturgija i Evharistija. Liturgija je narodna služba, bukvalen prevod od grčki ili služba na narodot. To je svojevidna funkcija koja neko izvršava za narodot, vo ime na narodot, pred narodot. To je služba, kako što veli naš narod, za svetata liturgija, Božja služba. Božja služba na grčki je teurgija, zato liturgijata je teurgija, bogodelanije, bogotvorenje. Nije služime liturgija, u sušnost služi Bog. Bog dejstvova vo liturgijata i zato liturgijata je teurgija. No svetata liturgija ušte je i narodo-urgija, kako što je hir-urgija delo na racete, rabota na racete, tako ovde laos, lios na grčki je narod i ergon delo, pa znači liturgijata je narodo-urgija, narododelanije, a to delo je v sušnost teurgija, bogo-urgija, bogodelanije. Međutim, kaj braketa Grci počesto i glavno su potrebova zborot Evharistija, kako što čujeme kaj sveti Ignatij Antiohijski. Zato što grčki ozbor liturgija ima široko značenje, konsite raboti koji se vršat za narodot, vo ime to na narodot, vo narodot, pred narodot. Spored toga, preciznije od pojma Evharistije znači isto što i liturgija, međutim, vo grčki od jazik, pa potom i vo site svetski jazici. Liturgija je sve što se vrši kako bogoslužba, i večernata, i jutrenata, i časovite, i ostanatite službi i obredi. Ako ga velime obredi, treba da shvatime deka i toa se povtorno svešteni dejstvije, svešteno dejstvije. Videki postojat tendenciji, postoji svetovno shvaćanje deka obredite se nekoja ceremonija koja se vrši tukutaka, kako da se raboti za nekoja magija, ta treba samo sve točno da se izvrši, toa ne je to. Obredot pokažuva red, poredok, posledovanje i svetata liturgija ima svoj red i poredok i sve koja božestvena služba ima svoj poredok. Da se vratime na svetata Evharistije. Evharistijeta je zemena kako izraz od onoj osnoven, centralen del na svetata liturgija, blagodarenje to. Koga svetite darovi kaj dojdat na svetijute žrtvenik. Darovite koji od naroda se doneseni, prineseni, kako prosforite i vino to. Zato bi im preporačal na Trebincite, Hercegovcite i na ostanatite pravoslavni brakja da nosat prosfori vo hramovite, crkvite. Prosfora znači prinos, prilog, a za liturgijata Evharistijata to se lebot i vinot. I toga se izvojuvalo od tije doneseni darovi, prilozi, prinosi, kako reprezentativen eden leb i eden sad vino, koje so voda se sipalo vnatrevo čašata putirot, i toga se to se vnesuvalo v oltarot i to bil veliki odhod, golemo to vleguvanje na svetite darovi. Posle to vo međuvreme ima ekteniji, molbi, molitvi, no, ako dozvolite da kažem, to je kako jedna harmonika koja može da se rastegnuva i da se smalova, no i da se izostavova. No važnite elementi na liturgijata Evharistijata ne se izostavati. Togaž doga vo ponatamošnjujat poredok na službata liturgijata povikote za mir i pomiruvanje, da se ljubime edni so drugi, da pokažeme ljubav pomeđu sebe i so vidljivi znaci. I vo starata crkva se ljubele, site su site, mažite su mažite, ženite su ženite, zato obično bile na jednota strana mažite. Na druga ženita, decat isto taka koji uobičajeno stojele napred. I toga se čita zajedno, site ispovedanje to na verata. Simvolot na verata jednaš se pristapova, vednaš se pristapova kon blagodarenje to, Evharistija. To je ona prva golema molitva vo kanonot na Evharistijata vo anaforata. Dostojno je tebe da ti zablagodarim i blagodarim za sve što si sozdal i taka natamo. I togaš, ponatamo, blagodarime na Boga Oca, zato što go isprati svoj jedinoroden sin, koji napravi sve za nas i za naše to spasenje, to jest
Со благодарност го кажуваме, прераскажуваме целиот Христов домостр на спасението. Па додаваме прераскажување на Христовата тајна вечера, како на тајната вечера го зеде лебот и виното во своите раци и рече: ова е телото моје, ова е мојата крв, ова вршете го во мој спомен. И ние сега тоа го извршуваме, призивајќи го Твојот свет дух и те молиме да го испратиш, та он, овој леб и ова вино, да го направи сочини во тело и крв Христови и да не удостои со него да се причестиме. И тогаш, понатаму, посветувањето на светите дарови, се споменуваат сите светители и пред сите Богородица. И сите оние кои се во небесната и оние кои се во земната црква, бидејќи една е црквата на небото и земјата. Па тука и се изразува нашето единство со Христа и со сите светители. Потоа, сите заедно читаме, тоест се молиме Оче наш, како наша заедничка молитва кон нашиот заеднички Отец, кој е Христов Отец, нему по божество, а нам по восиновување. И тогаш сите се причестуваме и на крај повторно благодариме. Тоа би бил главниот, накратко прикажан поредок на службата која се вика Божествена Евхаристија. А зошто таа се нарекува Евхаристија, благодарење, од една, она главна молитва? Затоа што, како што вели свети Максим и другите светители, се што можеме да му принесеме на Бога, тоа е нашата благодарност. Ништо свое ние немаме. И битието ни го даде Бог и животот и се друго, а благодарноста од наша страна е најголемото нешто што можеме да му го дадеме на Бога. Единственото нешто што е од нас и што е наше, а е можно нему да му го дадеме и да му возвратиме. Зато и велиме во центарот на литургијата: Твои од Твоите, Тебе Ти принесуваме за сите и за се. Се си ни дал Ти, Боже Господи, ни даде. И сега ние тоа благодарно Тебе Ти го принесуваме и возвраќаме. Тоа е таа наша благодарност, наша Евхаристија. И тоа е тоа што е величествено во литургијата Евхаристијата. Денешниот човек во голема мера го изгубил чувството на благодарност, тоест дека треба да му благодари на некого. Не, тој сака да биде еманципиран, независен од никого, да биде самостоен, слободен. Тој не сака да се понижува. Меѓутоа, не чувствува колку благодарноста е израз на љубовта, колку пак самата љубов, како вистинска и несебична љубов, не изнудува благодарност, но колку пак возвраќањето на таа и на таквата љубов е изразено преку благодарност. Тоа се тие екзистенцијални, онтолошки врски кои се опипливи битини односи кои го исполнуваат човечкото битие. Зато е земен тој збор благодарност Евхаристија. Евхаристијата како литургија на црквата е најголемата и најдлабока екзистенцијална битина, онтолошка работа и реалност на црквата пред се пред Бога, потоа и пред светот и луѓето. Ти благодариме, Творче и Спасителу, за сите и за се што постоиме, што живееме, што има свет, што има живот, што има еден иден живот. За сите и за се благодариме за добрата и радостите и за неволите кои ни доаѓаат. Се од Тебе и од Тебе благословено. Како Јов, како сите вистински Божи луѓе, ние христијаните сме му благодарни на Бога. Затоа ние сме евхаристиски бити. Ова битина карактеристика на човекот ни на крај паметја немаат ниту философите, ни другите освен христијаните, религиозните луѓе во светот и историјата. А благодарноста, браќа и Господи, на човекот му дава живот, љубов, радост, полет и сила. Човекот кој е благодарен никогаш не е депримиран, не е некој дефетист, меланхолик, за јадливец, циник или оченик. Затоа благодарноста е нешто најубаво во човекот. Благодарноста е второ име за љубовта. Тоа е возвратена љубов, Божја љубов, човечка љубов, богочовечка љубов, Христова и христијанска љубов. Говориме потоа за жртвеникот. Бил праслика во Стариот Завет на
новозаветната црква, затоа што се принесувале жртви на Бога. Меѓутоа, жртвата Божија, Божиот жртвеник е Божјата љубов жртвена и спасоносна љубов. Ние во светата литургија велиме: над небесниот твој жртвеник, а тоа е огништето на вечната Божја љубов, од каде се зажарил и засветлил целиот свет, сето создание, израче отаму со жарот на љубовта на сите нас. И ние се просветлуваме со тоа што доаѓа од Божиот жртвеник на љубовта. Тоа е она што митрополитот Амфилохи го спомна дека постои една жртва. Таа наша жртва е најголемата наша благодарност на Бога. Тоа е љубовта. Таа благодарност е нешто што зрачи од благодарственото битие, дека јас не сум егоист, егоцентричен, дека не сум центар на светот, околу тоа се врти движи. Благодарноста го отвара и шири човекот, и колку што човек повеќе дава, повеќе наоѓа и повеќе добива. Тоа се љубовта и радоста, кои се единствени од нашите работи и реалности, што не се намалуваат со делба, туку се обмножуваат и нараснуваат. Љубовта е таа која што самата по себе се излева, озарува, исполнува и наградува се возврат на благодарност и се распалува со благодарна љубов. Светата Евхаристија е израз и пројава и оприсутнување на Христовата и нашата благодарност на Бога Отца и радоста во Светиот Дух. Божествената Евхаристија е светотроична тајна настан на љубовта, животот, радоста, вечна и неминлива за нас созданијата, обесмртнувачка и обожувачка. Значи литургијата, Евхаристијата е теургија. Теургијата предпоставува теологија, богословие и богоговорење, богословие и богоблагодарност. Ние во светата литургија говориме повторно со Божите зборови. Се што зборуваме за Бога Логосот, се што имаме како христијани, целото наше богословие, тоа не е наше мудрување, туку тоа се зборови и словесност кој ни дошло од Бога. Тоа е право богословие. На него не научи Бог преку Христа Словото Логосот, првиот богослов Свети Палама. Он да не ни го дадеше и пратеше својот единороден син, што би знаеле ние луѓето за Бога. Значи, православното богословие, како теологија и православното богослужење, како теургија се поврзани и неразделни. Тоа е вистинско православие. Литургијата и Евхаристијата се и теологија богословие, и теургија богоделание. Затоа значи православието, тоест нашата црква е од светотаински, или ако сакаме да кажеме на латински сакраментален карактер. Светотаинско е се што се случува во тајната. Ен мистерио, како што вели Свети Василј, околу тајната. Богословието е тајна и литургијата како служба, како настан е тајна. А црквата сконцентрирана во своето јадро е света литургија. Литургијата твори, го продолжува Христовото дело, Христовиот домостр на спасението, Божиот план, целокупното Божие дело и делување Божјата прагматија, како што Свети Иринеј ги нарекува и домострот Христов и црквата и Евхаристијата. Тоа е неговата прагматика, негово дело и делотворство и делување. Тој е многу богат збор кој што Свети Иринеј го употребува уште во вториот век. Значи дека прагматија Христова е целокупниот Божи акт и действие и дело кое трае. Тоа е создавањето на светот, промислувањето за светот, спасувањето на светот и водењето на сите работи на чело со човек кон Царството Небесно. Зато литургијата овде е јадро, резиме на се што е нашата вера, нашата љубов, нашата надеж. Што е всушност литургијата? Тоа е Евхаристија. Со неа црквата сака да се представи, изрази, презентира, да се оприсутни. И тоа не е да излезе на бина, не е некоја церемонија, не е тоа да одржи еден антички симпозиум. Туку тоа е соборно, Божјо и народно се спасоносно дело. Да се соберат сите верни заедно на едно место, на чело со епископот и свештенството,
obkruženi su verniот narod, sobrani okolo Hrista i vo Hrista i така reflektirajki se nise da го прозрачи и да го прояви, да го присутни самиот Христос. Литургијата, Евхаристијата е Христос со нас и во нас. Ете, јас сум со вас до свршетокот на векот. Мајтеј 28:20. Кој е Христос? Христос е ипостасниот Син Божи, единороден и овоплотен, но Он е и Божја прагматија за нас и сред нас. Тоа е и црквата како неговото дело, неговото тело. Богочовечко тело и богочовечко дело, како што би рекол отец Јустин. Бог го нашол најмудриот, најбогатиот, најнесватливиот, најпфатниот, најдлабокиот и најтаенствениот, но најреалниот начин да не соедини со себе во прегратката своја, во заедница најтесна, најприсна, а при тоа да не испари, бидејќи Бог е оган, на кој што не може да му се пристапи. Би испариле и исчезнале ако он не нашол спасоносен начин и место и собиралиште и соединувалиште, тоа е собор и единство со него, тоа е Христос, Синот Божи, кој е вечно во прегратката на Отца, а тоа значи во срцето негово, во градите негови, па стана тело и се всели меѓу нас. Он затоа и стана човек, и во себе како богочовек, значи истовремено и Бог и човек, а едниот и единствениот, единороден и првороден меѓу многуте браќа. Он не соедини нас со себе, со Бога и меѓусебно. Христос е значи и посебна, единствена, богочовечка личност, но Христос е, дозволете да кажем, и колективна личност, соборна личност. Христос е значи црквата. Не е црквата само владици, патрици, попови и не ни знам уште што, не е некоја фракција, партија, групација, туку заедница на телото Христа, Богочовекот, заедница на Светиот Дух и на нас заедница на Светата Троица и на нас слугите, ангелите и сето создание Божие на небото и на земјата. Епископот во литургијата со свештенството и народот навистина е представник на Христа овде и сега. Он е икона Христова на местото и во обличието Божие, како што кажува светиот Игнати Богоносец. Но затоа што тој во литургијата ги рефлектира најпотполно, тоест ги озрачува и прозрачува ни себе сите Христови особини, сите за нас спасоносни својства и дарови негови, сета благодарност на Светиот Дух, сите харизми, вечниот живот, вечната љубов, спасението, препородувањето, радоста, обожувањето. Но и секој член на црквата го рефлектира Христа ни себе си. Затоа секој е важен за Христа. Христос беше првиот верник. Христос беше првиот ѓакон. Христос беше јереј и остана вечен архијереј. Он е и епископ на нашите души, како што кажува апостолот Петар. Христос е првина, првиот здрав, спасен, целосен член на Божјата црква, нов и последен Адам. Он е првина, глава и срце на црквата, он е и темел на црквата, и лоза и маслина, а ние со крштението и помазувањето на Светиот Дух и со учеството, причестувањето во литургијата Евхаристијата стануваме со телесници, со крвници негови, членови и органи негови, стануваме младици, накалемени на него, питомата маслина, ластари на него, лозата, живи камења надзидани на него, темелот. А постојат и уште многу други слики со кои се представува и изразува богочовечката реалност на црквата, прагматијата и телото Христово. Литургијата е светодуховско, педесетничко случување, неповторливо повторување на Христа, како, дозволете ми да кажам, соборна личност, како, ако сакате, колектив, тоест како собор и собрание на сите деца Божи на едно исто место и во едниот Христос и едниот Дух во слава на Бога Отца. Но црквата како колектив, како што правилно веќе некој напомена од браќата предавачи, не е обична црква, конгрегација, обичен колектив, туку таа е Божја и наша богочовечка заедница на живите и словесни личности.
Имало такви, колку што сакате, колективи и издруженија во времето на раното христијанство, имало и во Рим такви друштва. Тоа биле алтруистите, солидаристите и така натаму. И денеска имате различни групи, групаци, сојузи, корпорации, не само секти, туку и разни човечки организации, имате и разни религиозни организации, но тоа не е црква. И залудно набедуваат политичарите и новинарите кога велат црква за некои кои себе си и не се нарекуваат црква, како што се муслиманите или други групаци кои не сакаат да бидат црква, ниту да се нарекуваат црква. Црквата е богословски одреден поим и реалност, тоа е создаден од Бога и свикан собор во Христа. Екклесија, собрание, во кој се собрани за члените, не само како запишани, иако и тоа е важно, кога крстените се запишуваат и добиват крштеници со душа и тело вокорпорирани во црковени, оцрковени, вообожени и обожени, воотроичени и отроичени, во богочовечени и обогочовечени членови органи Христови. Тоа се изрази кои говорат за тоа како е најтесно нашето единство со Христа, а при тоа да не се губи личноста, не се губи неповторливоста на секој од нас луѓето како боголики, персонални и словесни битија. Секој орган Христов е важен, секој жив член на црквата е важен. Секој верен човек е неповторливо повторен Христос, но на оригинален начин. Нема во Бога, во Христос, богочовекот клиширани или како што денес се вика клонирани. Секој човек е жива слика на живиот Бог, секој дете, секој човечко битие. Затоа црквата е тајната на идниот век и вечниот живот. Сите ќе бидеме во рајот, каде што има многу места за живење. И каде Бог ќе се јави како Бог на собраните, на боговите, како што се кажува во Псалмите, 81 псалом, 1 стих. Наговестувачки, а кај светите отци, например Григори Богослов, се говори така дека тоа се остварило и се остварува во црквата и превасходно во божествената литургија. И така со ред. Не би имало крај на ова слово кога и понатаму за тоа би говорил. Литургијата е нашиот идентитет. Литургијата е возглавување, рекапитулација, окровување или закровување на се што Бог створил и во овој и во идниот свет и век и ни го дал нам. Но треба да знаеме и светата литургија не учи на тоа дека овој свет не е крај за човекот и светот, овој свет не е се. Сета тенденција на овој свет е да се осамостои од Бога и од небото. И вие го слушате изразот. Не сакаме ние небесна Србија, ние сакаме земна Србија. Но нема тука вистински успех, бидејќи таквата самостојност бега. Како разводенета кал од рацете ја губиме и она малку богодадена самостојност што Бог ни ја всадил при создавањето, бидејќи стануваме робови на светот. Робовите, работите, злото, ѓаволот и најлошото од се робови на собствените безизлези и безсмислености. Стануваме само идоли, како што кажува Свети Андри Критски во Великиот канон. Ова секако не значи дека светот и животот во светот немаат смисла и содржина. Не, туку ова земја, овој свет и живот, ова е благословен и богодаден живот, единствено прекрасно создание дар, кој ни е даден нам еднаш од Бога човеколюбивиот и седобриот, од Бога светиот и спасителниот, кој сака сите луѓе и сето создание, сите да се спасат и да дојдат во познание на вистината и во наследството на вечниот живот. Но не се е тука, во светот, историјата за човекот и за сето создание. На тоа постојано не подсетува светата литургија и таа секогаш ни го дава како предвкус, како аванс, да го предвкусуваме Царството Небесно и вечниот живот, уште овде и сега.
Живееме овде по Божјата волја и благослов. Од Бога е благословен овој живот и децата и се поред, што Бог дал и дава. Но не е тука крајот на се, нито е во тоа сета полнота и смисла на животот, битијата и вечното битисување. Но светата литургија е предвкус на Божјото царство и повеќе од тоа. Таа е влез и почеток и вечера на царството. Затоа литургијата е нашиот идентитет. Кога сме во литургијата, ние сме со Бога и царството Негово. Благословеното царство на Отца и Сина и Светиот Дух, тоест ние сме во бесмртна и непропадлива и животворна, радостотворна заедница со Бога, живиот и вистинскиот. Голема тајна е тоа. И затоа не треба да бараме сето тоа да биде објаснето, сето тоа да биде изнесено на чистина. Затоа е и тајна. И тоа тајна и на идниот век. Голем е дарот на знаењето, голем е дарот на разумот, но човечкото битие и реалност, божествената и човечката реалност многу се пошироки од самото знаење. Знаењето е голем дар и богатство Божено пошироко, знаењето е човечкото срце. И љубовта Христова го надминува секое знаење. Затоа така прекрасно ни говореше предходно владиката Игнати за тој однос со Бога и во Христа, благодата на Светиот Дух, односот и општењето кој ги создава заедницата. Секоја личност во Христа е веќе заедница со Бога и со ближните. Секоја личност е веќе во нуклеусот црква. Секоја личност веќе е литургиско битие. Човекот е евхаристиско битие. Значи, веќе во себе еден нуклеус, едно јадро на она што ќе се надополнува, расте и ќе го представува Христовото тело, богочовечкото тело, црквата. Срцето на нашата православна вера е светата литургија, светата евхаристија, тоест нашето собирање и соединување со Христа меѓусебно во Христа. Христос во литургијата и црквата не само што присуствува, туку и го оприсутнува своето вечно царство, ни го дава својот божествен, богочовечки живот и благодат, ни станува достапен и духовно и телесно. И со него се причестуваме и духовно и телесно, и ние стануваме негови живи органи, негови браќа и собраќа со телесници и со наследници, синови Божи, восиновени во него, единородниот и првородниот. Прито нагласуваме за светата причест, дека таа не е само како некој медикамент кој го земаме заради нашето добро, за здравје и просперитет и така натаму. Свето е божественото причестување, но тоа е и подалеку повеќе од тоа. Тоа е тајна, настан и израз на нашето најтесно соединување со него, со богочовечкото тело негово и со сите браќа наши кои се членови на тоа негово тело. Затоа е важно да се дојде во црква, да учествуваме и да се причестуваме во светата Евхаристија. Не за да не има повеќе, не за на тој начин да манифестираме ова или она, туку да ја доживуваме и да ја вкусуваме со душата и телото реалноста на нашата вера како заедница со Светата Троица, бидејќи Светата Троица е прототип на црквата, вечна заедница на три личности, во единството на вечното битие и живот и секое добро и блаженство. Во светата литургија црквата се моли и за отсутните и за оние кои се на пат и оние кои се во неволи, и за болните и за покојните. Сите се тука собрани и соединети во Христос, Бог човекот, како органи под една глава. Едната величествена Божја тајна која се нарекува собор на Бога, на собранието на боговите, и ние сме сите богови по благодат, восиновени во единородниот Син Божи кој се поистовети со нас, останувајќи она што беше, за нас да не поистовети со себе, и прито да останеме и онакви
kakvi što ne sozdal Bog. Ne da iščezneme, ne da se pretvorime vo nekoj magli, vo nekoj ideji fikciji, vo nekoj mravki ili petparački, kako što govoreše Dostojevski. Zato crkvata je potvrdova je afirmira ličnost, a liturgijata je potvrdova i afirmira i proslavova ličnosta, no ne kako individua za sebe, kako sekoja voška baška, kako što veli našiot narod. Доку со литургијата се остварува и партиципира заедничари вечната и бесмртната заедница, навистина онтолошката заедница, благодатно egzistencijalната заедница која живее, која се храни, која дише, која расте и очекува уште поголеми полнота во Христа, воскреснатиот и повторно доаѓаштиот. Литургијата е тоа движење кое оди кон божествената полнота, како е скатолошка полнота на се во Христа, која ќе биде Бог, се во се. И ние сите едно во Христа со благодата на Духот и љубовта на Отца. Тоа веќе овде го предвкусуваме. И кога би можеле, како што вели светика Васила, во моментот на нашето слушање на литургијата и причестувањето да гледаме како што тоа го гледале светителите, би ги виделе одеднаш сите како пчели околу матицата, дека сме сите заедно собрани како еден голем рој. Онака како пупките на гроздот, како гроздови на лозата Христос, или како едно величествено живо тело во кое секој од нас еден жив орган и член Христов, незаменлив, неповторлив, единствена повторно во заедница со другите, низ која кружи истиот крвоток, истото срце, едниот ист Бог и Отец, едниот ист Свет Дух, едниот ист Христос Богочовек и Спасител. Сето тоа се извршува, совршува и се партиципира во Светата литургија преку љубовта и заедницата на Светата Троица, од Отецот во Синот преку Светиот Дух. Тоа е и едниот Христос, глава и тело. Христос кој принесува и кој се принесува, кој прима и кој се раздава. Како овоплотен Син Божи кој стана Син човечки, како еден и ист Христос вчера и денес и до века. Сакам да кажам дека Светата Евхаристија, литургија на црквата е органски собор на сите луѓе на сето создание во Христа. Христоцентричен собор и собрание заедница на сите во едно тело, во еден храм, во еден дом, небоземен, во живеалиштето Божие, во Духот, се во едната богочовечка лично соборна целина и полнота. Православието е навистина еден голем благослов Божи. Скапоценост која ни е дадена, но не како некој мртов капитал, туку како жив живот, како жива заедница, во која личностите се во заедница со Христа, која е во заедница со Отца, а сето тоа се врши, действува, функционира со Светиот Дух преку светите тајни и светиот живот, а средиштето и собранието и врвот на тоа е во Светата